Hello, good evening. Assalamu alaikum. Welcome everyone. Welcome to Liakat's Kids Speak English class. This is your teacher Kamal Alum Dalia. Today we have class with class 1 and 2 and this is batch number 1. Everyone welcome to the class. Let's see who has joined with us today. We can see here many students. Good evening everyone. Assalamualaikum, Miss. Welcome. Good Let's evening, see our Miss. class. Good Good evening, evening. Miss. Good evening, Miss. Rizwan, Rahi, Nusaiba, Roslyn, Adiba, Doris, Niti, Punno, Nishad, Fiona. Everyone, welcome to the class. Let's go and let's start our class. Let's see what we have. মিস কাউকে দেখা যাচ্ছে না আপনাকেও না নেটের প্রবলেম হলে কাউকে দেখতে পাবে না, 1 মিনিট পরেই দেখতে পাবে। Okay, this is our lesson for today. Today we will have one story about the tiger cub. Tiger cub means tiger baby. Then we will have some question answer from here. Then we'll go for the tongue twister. After the tongue twister, we have one grammar part that is all about simple present tense. Then another one grammar part that is about how to add ed and make the past tense. Next one, we have a riddle here. Another one, we have some grammar exercises regarding the numbers. That means the singular and plural numbers. So let's start our class for today. Everyone make sure you can hear me. Can you hear? Everyone can hear me properly? সবাই কি আমাকে ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছো? Sound ঠিক আছে? Yes, Miss. Okay, Yes, that's very Yes, good. Miss. Thank you very much. Now I'd like to Yes, meet Miss. everyone and I Yes, Miss. go for our lesson for today. And who has joined later, we just started our class. Everyone, welcome to the class. Let's follow the lesson with everyone. Okay, our story for today, the tiger cub. A tiger cub named Bob lives in a forest. He loves to play with two brothers and a sister. Little cubs often get dirty after their playtime. The mother tiger watches Bob and other cubs with her tongue every evening. First, four small paws, next two tiny ears, face, head, back, belly, and tail. Bob is a very cute tiger. Now I am going to explain you the story. এখন আমি স্টোরিটা তোমাদেরকে সবাইকে বাংলা এক্সপ্লেইন করে দিব। Everyone listen to me carefully. আমি কোন জায়গা থেকে শুরু করছি এবং কোথায় কোথায় থামছি সবাই একটু খেয়াল করবে, তা না হলে লেসনটা ধরতে তোমাদের অসুবিধা হবে। Now I am starting from here. আমাদের যেগুলো নিউ ওয়ার্ডস আছে সেগুলো আমি সাথে সাথে আন্ডারলাইন করে দিব। আর টাইগার কাব, টাইগার কাব মানে হচ্ছে বেবি। অ্যানিমেলদের বেবিদেরকে আমরা বিভিন্ন নামে ডাকি, যেমন ক্যাটের বেবি। ওকে, আই এম গোইং টু মিউট এভরিওয়ান अगेन। অ্যানিমেলদের বেবিদেরকে আমরা বিভিন্ন নামে ডাকি, যেমন ক্যাটের বেবিকে আমরা ডাকি কিটেন, ডগের বেবিকে আমরা ডাকি পাপি। ঠিক তেমনি টাইগারের সাউন্ড হচ্ছে না, আমি মিউট করে দিয়েছি, বারবার কথা বলো না, মিউট করার পর কেউ কথা বলবে না। টাইগারের বেবিকে বলা হয় টাইগার কাব। A tiger cub named Bob lives in a forest. ফরেস্ট মানে হচ্ছে জঙ্গল। একটা টাইগারের বেবি ছিল যার নাম হচ্ছে বব। বব হচ্ছে এখানে টাইগারের বেবিটার নাম। ও কোথায় থাকতো? একটা জঙ্গলে থাকতো। He loves to play with two brothers. ও খেলতে পছন্দ করতো দুইটা ভাইয়ের সঙ্গে। ওর দুইটা ব্রাদার ছিল, two brothers and a sister. তার মানে ওর কয়জন ভাই বোন ছিল? ওই কাপটার দুইটা ভাইয়া ছিল এবং একটা আপু ছিল। ওদের সঙ্গে সে খেলা করতে খুব পছন্দ করত। আর টাইগারের বেবিকে কি বলা হয়? কাব, CUB, কাব। Little cubs often get dirty after their playtime. Often মানে হচ্ছে প্রায়, OFTEN, এটাকে আমরা often বলবো না, এটার প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে often, often। ছোট বেবিগুলা, কাপস মানে হচ্ছে টাইগারের বেবি, ছোট টাইগারের বেবিগুলা প্রায়ই ডার্টি, ডার্টি মানে নোংরা হয়ে যেত আফটার দেয়ার প্লে টাইম। ওদের খেলার সময় ছিল, একটা নির্দিষ্ট সময় ওরা খেলতো এবং সেই খেলার পরে ওরা সবাই খুব নোংরা হয়ে যেত। দ্য মাদার টাইগ্রেস, টাইগ্রেস মানে হচ্ছে লেডি টাইগার। ছেলে টাইগারকে বলা হয় টাইগার, মেয়ে টাইগারকে বলা হয় টাইগ্রেস। এখানে যেহেতু মাদার টাইগারের কথা বলা হচ্ছে এই জন্য বলা হয়েছে মাদার টাইগ্রেস। The mother tigress washes Bob and other cubs with her tongue every evening. প্রতিদিন বিকেল বেলা ওদের যে মা টাইগারটা ছিল সে বব এবং ওর যে তিন ভাই বোন ছিল তাদেরকে জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করতো। কারণ হচ্ছে আমরা দেখি যে অ্যানিমেলরা খাওয়ার পরে কখনোই পানি ব্যবহার করে না। যেমন ধরো তুমি যদি কোনো বিড়ালকে খেতে রাখো, সে দুধ খাওয়ার পরে বা অন্য কিছু খাওয়ার পরে হাত দিয়ে চেটে চেটে মুখ পরিষ্কার করে, সে কিন্তু পানি দিয়ে ধোয় না।
ঠিক ডগের বেলায়ও তাই। ঠিক তেমনই টাইগারের বেলায় ওরা যখন কোনো কিছু খায় বা কোনো কিছু পরিষ্কার করে সবসময় ওদের জিহ্বাটা ব্যবহার করে পরিষ্কার করার জন্য। ওদের জিহ্বাটা নর্মাল প্লেইন থাকে না, খসখসে, প্রচন্ড খসখসে থাকে, প্রচন্ড ধার থাকে, সেটা দিয়ে ওরা পরিষ্কার করে। তাহলে কি করে, ওর মাটা প্রতিদিন বিকাল বেলা ববকে এবং ওর যে ভাই বোন গুলো আছে সবাইকে ওর টাং দিয়ে প্রতিদিন পরিষ্কার করে, জিহ্বা দিয়ে পরিষ্কার করে। ফার্স্ট 4 স্মল পজ। পজ মানে হচ্ছে টাইগারের হাত। অ্যানিমেলের হাত বা পাকে বলা হয়, পায়ের সামনে যে অংশটা থাকে যেটার মধ্যে ফিঙ্গার থাকে এই অংশটাকে বলা হয় প। আমরা আমাদের এই অংশটাকে পাম বলি, আমাদের হাতের যে অংশটা এটাকে আমরা পাম বলি। আর অ্যানিমেলদের এটাকে প বলা হয়। প এর নিচে, এখানে আঙ্গুলের নিচে ওদের মোটা মোটা মাংস থাকে, গোল 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 মাংস থাকে, যাতে করে ওরা খুব সহজে পা দিয়ে পাড়া দিতে পারে মাটির মধ্যে। এই জিনিসটাকে বলা হয় প। এই যে দেখো আমি দাগ দিচ্ছি, এই যে এখানে ওর প দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ওর আম্মুর প, আর এটা হচ্ছে বেবি টাইগারের প। হাতের যে মোটা মোটা আঙ্গুলগুলা থাকে সেগুলাকে বলা হয় প। তাহলে সে কিভাবে ক্লিন করে? ফার্স্ট 4 স্মল পজ। প্রথমে সে 4টা পা পরিষ্কার করে, কারণ পায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ময়লা থাকে। নেক্সট 2 টাইনি ইয়ার্স। টাইনি মানে ছোট ছোট। এরপর সে ছোট ছোট 2টা কান পরিষ্কার করে। ফেস মুখমণ্ডল, হেড মাথা, ব্যাক মানে হচ্ছে পিঠ, বেলি মানে পেট, অ্যান্ড টেইল। এভাবে সে একটার পর একটা শরীরের অংশগুলো পরিষ্কার করে। বব ইজ আ ভেরি কিউট টাইগার। বব হচ্ছে অনেক সুইট একটা টাইগার। So we read the whole story, and I have already explained you the whole story. Now I'd like to request you to read the story from first to last. সবাই এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্টোরিটা রিড আউট করো, জোরে জোরে পড়ো। আর যে ওয়ার্ডগুলো বুঝতে না পারবে সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ, এভরিওয়ান প্লিজ রিড দ্য স্টোরি। সবাই একসাথে করব। দুবার পড়বে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুবার সবাই স্টোরিটা রিড আউট করবে। সবাইকে যেন রিড আউট, সবাই রিডিং পড়বে। নিশা, তানজুম, শিফা, আকাশের দিকে তাকালে হবে না, স্ক্রিনের দিকে তাকাও। মিস লিখবো এটা? না না, দেখে দেখে সুন্দর করে রিড আউট করো। রিড দ্য স্টোরি। মিস লিখবো না? না না, লিখবে না, শুধু পড়বে, রিডিং করবে জোরে জোরে। lives in a forest. Brothers and a sister. Little tiger cub named Bob named Bob lived in the forest. Two brothers had a sister. Tiger named mother tiger forest left to live. Two brothers and sister later after the time. আমি সবাইকে মিউট করে দিয়েছি। ওকে, আমি কিন্তু এখন কোশ্চেন আনসার জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে? এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে আমরা এখন নতুন নতুন ওয়ার্ডগুলো প্র্যাকটিস করব। এভরিওয়ান প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড। যে ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করা আছে সেগুলো আমরা, নতুন আন্ডারলাইন করা নিউ ওয়ার্ডস গুলো, সবগুলো না, যেগুলো নিউ ওয়ার্ডস আছে আমরা সেগুলো এখন প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ, করেছি তো কেউ না এখানে। এখানে রাখলে তবে দেখবেন না, এটা নিচে রাখতে হবে, তারপর এটাকে সাইডে রাখলে তখন দেখতে পারবেন সবকিছু। তাই এটা উপরে রাখেন, সমস্যা একটু কেউ নাই তো, আমি একটু পরে চেক না, একটা স্টুডেন্ট মানে এখন ঢুকতে পারছে, আপনাকে 20 হ্যাঁ 2-0 হ্যাঁ ঢুকতে পারবে, কল দিচ্ছেন তাহলে বোধহয় লাইনে কোনো সমস্যা। খারাপ না, শারাফ আছে তো, এই যে এখানে শারাফ নগর, এটা
এখন হচ্ছে আমি জানি না, মাত্র নিছেন? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওর মা ফোন দিয়ে বলতে। Okay, now we are going to read out the words from here. Everyone look at the screen. All of you look at the screen. We will practice now. Okay, everyone please raise your hand. Shobai হাত তুলো. Everyone raise your hand. Okay, number 1 হচ্ছে cub. C-U-B cub. Cub মানে হচ্ছে tiger এর baby. Cub. 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 Again, cub. 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 What is the meaning of cub? Cub মানে হচ্ছে tiger এর baby. এরপরে আছে forest. F-O-R-E-S-T. Forest. 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 Next one. O-F-T-E-N. Often. 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 Again, আমরা এটা আবার practice করব. O-F-T-E-N. Often. 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 Next one we have here dirty. D-I-R-T-Y. Dirty. Dirty মানে হচ্ছে নোংরা বা ময়লা. Dirty. 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 After doing this one, playtime. P-L-A-Y-T-I-M-E. খেলার সময়. Playtime. 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 সবার যেন হাত তুলতে দেখি. হাত কিন্তু সবার উঠছে না। নীতি, practice with your hands. Muntasir, practice with your hands. Purno, practice with your hands. Next one, T-I-N-Y. Tiny. Tiny মানে ছোট. Tiny. 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 B-E-L-L-Y. Belly. Belly মানে হচ্ছে পেট. Belly. 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 Okay. Last one we have here. C-U-T-E. Cute. Cute মানে হচ্ছে sweet. C-U-T-E. Cute. 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 Okay. So these are done. Now we are going for our question answer. এখন আমি question answer এ চলে যাচ্ছি। এতক্ষণ তোমরা কি কি পড়েছো সেটা কিন্তু এখন বোঝা যাবে। কে পড়ো, কে রিডিং পড়েছো, কে পড়োনি। যে যে পড়েছে সে কিন্তু আমাকে question answer বুঝিয়ে বলতে পারবে। আর যে যে ঠিক মতো পড়োনি সে তারা কিন্তু question answer ধরতে তাদের প্রবলেম হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এই জন্য আমি বারবার বলছিলাম স্টোরিটা পড়ার জন্য। Now we will go to our question answer. All of you look at the screen. Question answer number 1. We have here, what kind of animal is Bob? কার বাসা থেকে সাউন্ড আসছে প্লিজ মিউট করে রাখো। আমি কিন্তু অলরেডি মিউট করে দিয়েছি কয়েকবার। আনমিউট করো। আনমিউট করো না, একটা মিউজিকের সাউন্ড আসছে। হ্যাঁ, ক্লাসের মাঝখানে সবার ডিস্টার্ব হয়। ওকে, what kind of animal is Bob? Bob কি ধরনের অ্যানিমেল? Bob is a cat. Bob is a dog. Bob is a lion. Bob is a tiger. Bob is a tiger. Bob is a tiger. বলতে পারছি আনসার। Bob is a tiger. Where does Bob live? Bob কোথায় থাকে? Where Bob lives in a forest. Bob in a forest. Bob lives in a forest. Bob lives in a forest. Fantastic. সবার দেখে অনেক বুদ্ধি, কি সুন্দর করে আমাকে কোশ্চেন অ্যানসার দিচ্ছে। 1 2 দুইটা অ্যানসারই তো তোমরা দিয়ে দিলে। Now we are going to this one. That is question answer number 3. How many brothers and sisters? Sorry, how many brothers does Bob have? Bob এর কয়টা ভাই আছে? Bob has brothers. Bob has Bob two has brothers. how many brothers? Bob has Two brothers. Two brothers. Bob Bob has Two brothers. Next question. How many sisters does Bob have? Bob Bob has one sister. দেখো sister. right? Bob has one sister. Bob has Bob one has sister. one sister. Okay. Next question answer. How many cubs does the mother tiger have?
মানে আম্মুর কয়টা ববের আম্মুর কয়টা Four cups. The tiger had Four cups. 4 cups. Bob এবং ববের brother. Hello? In total there were 4 cups. কি Yes, বলো বাবা। কি এত জোরে কে কথা বলছে? বলো কি হ্যালো কি কি এখানে কি করলে তো হবে না, মিউট করে দিয়ে কি বলতে হবে। এই যে এখন আমি বলছি, ভাবছি আমাকে বলছে কি, আমি বলছি ইয়াস বলো, এরকম সবাই জিজ্ঞেস করবে কি বলছো তুমি। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হাউ মেনি সন্স ডাজ দ্য মাদার টাইগার্স হ্যাভ? আম্মু টাইগারের কয়টা ছেলে ছিল? হাউ মেনি সন্স ডাজ দ্য মাদার টাইগার্স হ্যাভ? Tigress has 3 sons. Right. মানে হচ্ছে বব এবং ববের 2 ব্রাদার, তার মানে The mother tiger has three sons. Now we are going to last one. How many daughters does the mother tigress have? Mother tigress Mother tiger have two. mother Tiger have two daughters. daughter কেউ আমাকে 2, কেউ আমাকে 3 বলছে, কয়টা ডটার ছিল? How? 1 One daughter. বলছি ববের একটা daughter ছিল। One daughter. Mother tigress had 1 daughter. Right. One daughter. one daughter One daughter. One daughter. One daughter. One daughter. one daughters Okay, now we are going to start the question answer one after another. ঠিক আছে, এখন আমি সবাইকে একজন একজন করে কোশ্চেন আনসার জিজ্ঞেস করব। My first question go to Rahin. First question goes to Rahin. What kind of animal is Bob? Rahin, tell me. what kind of bob animals বুঝি নাই মিস বুঝি নাই Bob কি ধরনের অ্যানিমেল, মানে হচ্ছে বব কি অ্যানিমেল? ও কি ডগ, ও কি ক্যাট, ও কি বার্ড? আনমিউট করে কথা বলো Bob is a bob is a tiger Yes, Bob is the tiger. Right answer. Niti, tell me number 1. What kind of animal is Bob? Bob is a tiger. Well done. That was nice. Farhan Mahfouz, tell me what kind of animal is Bob? Bob is a tiger. Very good. Now I'm going to Muntasir. Muntasir, what kind of animal is Bob? bob is a tiger Very well done. এটা কিন্তু কোথাও লেখা নেই, শুধু বলা আছে a tiger cub named Bob. তার মানে হচ্ছে আমরা জানতে পারছি বব হচ্ছে একটা টাইগার। Now we are going to question answer number 2. Where does Bob live? Roslyn, tell me Bob কোথায় বাস করে? Where does Bob live? Bob live in forest. In a forest. Nice. That was the right answer, Roslyn. Thank you. Nisha Tanzum Shifa, question number 2. Where does Bob live? bob lives in a forest Well done. Any title? Bob lives in a forest. Miss, I tell. Yes, we'll ask you, Baba. Niti, tell me, where does Bob live? Question answer number 2. Bob lives in a forest. Well done. Now, Purno, tell me, question answer number 2. Where does Bob live? Good noon, Miss. Miss. Alaikum salam. lives In a forest. Right. Now, I am going to Nausaba Hassan. Nausaba, tell me, question answer number 3. How many brothers does Bob have? bob has 2 brothers Well done. Miss. Yes, Bolo. মিস, আমরা যখন শুক্রবারে জয়েন করেছিলাম তখন দেখিয়েছিল যে টুয়েসডেতে জয়েন করতে অন্য একটা আইডি এবং
পাসওয়ার্ডে, ওই জন্য আমি ভেবেছি যে শুধু মনে হয় টুয়েস্ট যেতে হবে, ওই জন্য একটু লেট হয়ে গিয়েছে। অসুবিধা নেই। ওকে, নাও আই এম গোইং টু, এটি কি ফার্স্ট স্ক্রিন? হ্যাঁ, দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট স্লাইড ফর টুডে। My next question for Ridwan. Ridwan, tell me, how many brothers does Bob have? Bob had 2 brothers. Well done. That was the right answer. Shopno, tell me, how many sisters does Bob have? Bob has one sister. Bob has one sister. That was the right answer. Adiba, you will tell me question answer number 5. How many cubs does the mother tigress have? Adiba, can you see the screen properly? Tell me number. The mother tiger have আনমিউট করে আমাকে বলছেন The mother tigress has. Adiba, Yes, the miss. mother tigress বলো। has. How many cubs? Mother tigress have. Yes, how many cubs? How Mother many cubs? tigress have. Muntasir, tell me, Muntasir, how many cubs does the mother tigress have? যখন আমরা মাদার টাইগ্রেস বলবো তখন আমরা Miss. হ্যাজ বলবো। The mother tigress has. Miss. Yes, who is calling me, Baba? Miss. শুনছি, বলো। Muntasir, yes, miss. how many cubs does the mother tigress have? Mother tiger has 4. 4 Four cubs, right? 4 cubs. Now my next question goes to Arisha Naurin. Arisha Naurin, next Yes, question for you. Question number 6. How many sons does the mother tigress have? আমরা যখন mother tigress বলবো তখন আমরা has বলবো, have বলবো না, হ্যাঁ? Arisha, tell me, mother tigress has. You have to tell me the full sentence. আমাকে পুরো লাইনে অ্যানসার দিতে হবে। বলো, the mother tigress has. The mother tigress has 3 sons. 3 sons, right? That was the correct answer. Now I'll go to কাকে কাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। শ্রাবন্তী, you will tell me number 6. How many sons does the mother tigress have? আমাকে দেখা স্যার Answer start করবে এভাবে, mother tigress has. কোশ্চেনে have আছে, আমরা অ্যানসার বলার সময় has বুঝতে পারছি না। How many sons does the mother tigress has? মানে আম্মু টাইগারের কয়টা ছেলে ছিল? এখানে ছেলের কথা জানতে চেয়েছে, কারণ আম্মু টাইগারের মেয়েও ছিল, ছেলেও ছিল। কয়টা ছেলে ছিল এটা পাশে নাম্বারে লেখা আছে, তুমি আমাকে সেন্টেন্সে বলবে। The mother tigress has. The mother tiger has have 4. The mother tiger has Tigress has. cubs. আমি 6 নাম্বার জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ? 3 sons. নাম্বার 6 এর অ্যানসার হচ্ছে 3, 3টা ছেলে ছিল, 3 sons. আর আমরা যখন অ্যানসার করব কোশ্চেনে আমাদের হ্যাভ লেখা থাকবে, আমরা অ্যানসার দেওয়ার সময় আমরা হ্যাজ ইউজ করব অ্যানসারে। Fiona Islam Toa, Fiona, unmute yourself. Fiona, I cannot see you.
Fiona, my last question for you. How many daughters does the mother tigress has? Mother The tigress. mother tigress have one daughter. That was the correct answer. Now I will go to Saraf. Saraf Anwar. Saraf, my question for you. Saraf. Saraf. Saraf, can you hear me? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ Saraf? Saraf Anwar. Okay, I think she didn't hear me. আমার কথা বোধহয় বুঝতে পারেনি। Now সবার তো কোশ্চেন আনসার মোটামুটি এটা সবার করা হয়ে গিয়েছে। We will go to our next slide. যারা যারা ছিলে সবাইকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। ওকে, মিস আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি রাহিন। হ্যাঁ সবার সাউন্ড ক্লিয়ার, আমি খুব ভালোভাবে তোমাদের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। Now we are going to our next slide. This is a tongue twister. মিস আপনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। আমার সাউন্ড যদি শুনতে না পাও তাহলে তোমার নেটের প্রবলেম। আমার কিন্তু সাউন্ড খুব ভালো এবং খুব ভালো ইন্টারনেট দিয়ে আমি কাজ করছি। এখানে সাউন্ড অনেক ক্লিয়ার। মিস আপনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিন্তু স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। ইন্টারনেট স্লো হলে তখন এই প্রবলেম গুলো হয়, একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, নাও উই আর গোইং টু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। প্রেজেন্ট টেন্সটা করে দেন উই উইল গো ফর দ্য টাং টুইস্টার। ওকে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স মানে হচ্ছে বর্তমান সময়ে আমরা যেই কাজটা করি সেটাকে বলা হয় টিচার আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। ভার্ব দিয়ে। টেন্স আমরা সবসময় করি, তোমার হয়তো নেটের প্রবলেম আছে বাবা, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সবসময় টেন্সটা করি ভার্ব দিয়ে, বর্তমান সময় যেই কাজগুলো করি সেগুলাকে বলা হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। যেমন আই এম রিডিং এ বুক, আমি বইটা এই মুহূর্তে পড়ছি, এই জন্য এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। I was reading a book, আমি বইটা আগে পড়েছিলাম, that is the past tense। এটাকে আমরা past tense বলবো কারণ হচ্ছে এটা গতকালকে হয়েছে। নীতি went to school yesterday, নীতি গতকালকে স্কুলে গিয়েছিল, এটাকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স বলবো না কারণ হচ্ছে ও তো কাজটা গতকালকে করেছে, ও তো কাজটা আজকে করছে না। কাজটা যদি আজকে করতো তাহলে সেটা হতো ফিউচার টেন্স। লাইক আমি বললাম যে রিদওয়ান উইল গো টু স্কুল টুমরো, কালকে রিদওয়ান স্কুলে যাবে। দ্যাট ইজ নট প্রেজেন্ট টেন্স। প্রেজেন্ট টেন্স মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে হতে হবে, কালকেও হলে হবে না, গতকালকে হয়ে গিয়েছিল হলেও হবে না, আজকেই হতে হবে, এখনই হতে হবে, সেটাই হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। এটাই মানে হচ্ছে বাংলায় বলা হয় বর্তমান কাল, বর্তমান সময় আমরা যেই কাজ করে থাকি সেটাকে বলা হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন হি বা শি থাকে তখন আমরা সেখানে ভার্বের শেষে আমরা এস ব্যবহার করি। হি শি বা কোনো নেম থাকলে আমরা ভার্বের শেষে এস দিই। এই যে এখানে দেখো হেল্পের পরে এস দেওয়া আছে, কিছু কিছু ভার্বের শেষে এখানে এস দেওয়া আছে, তার মানে হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য টেন্সের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা এখানে এস বসিয়েছি। আমি এখন একটা একটা করে তোমাদেরকে ডিসক্রাইব করে দিচ্ছি। নাম্বার 1 দেখো, মাই ফ্রেন্ড হেল্প মি। এখানে হেল্প ছিল, যেহেতু এটা ফ্রেন্ড, এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা অন্য একজনের কথা বলা হচ্ছে, এই কারণে আমরা হেল্পের পরে একটা এস দিয়েছি। এখানে হেল্পটা হয়ে গিয়েছে হেল্পস। এই হেল্পটাকে আমরা চেঞ্জ করে লিখেছি হেল্পস, লাস্টে একটা আমরা এস এখানে অ্যাড করেছি। ঠিক তেমনি পরেরটাতে দেখো, হি গোস টু বিচ এভরি উইকেন্ড, এখানে আমাদের গো দেওয়া ছিল, কিন্তু আমরা জানি হি শি এর পরে আমরা এস বা ইএস ব্যবহার করি প্রেজেন্ট টেন্সে, এই জন্য আমরা গোটাকে এখানে গোস দিয়েছি। একই ওয়েতে নাম্বার 3, আই স্লিপ লেট অন থার্সডে, এখানে কিন্তু স্লিপের পরে আমরা এস দেইনি, এখানে নো এস, কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের যে ফরম্যাটটা দেওয়া আছে এখানে আই দেওয়া আছে, সাবজেক্ট হচ্ছে আই, যখন সাবজেক্ট আই হবে স্ক্রিন এখনো দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন এখনো দেখতে পাচ্ছ না? আর কারো কি স্ক্রিন দেখতে প্রবলেম হচ্ছে? বাবা তোমার নেটের প্রবলেম, নেটের প্রবলেমটা ঠিক করো। নেট যখন স্লো হয়ে যায় তখন স্ক্রিন দেখা যায় না। আমি স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করলাম, একজনের স্ক্রিন দেখতে প্রবলেম হচ্ছিল এই জন্য আমি শেয়ার করলাম। আমরা এখন পড়ছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এন্ড উই ওয়্যার ইন নাম্বার 3।
আমরা এখন নাম্বার 3 তে চলে যাচ্ছি। নাম্বার 3 তে আমাদের ছিল I sleep late on Thursday. আমরা জানি যে I এর পরে আমরা কখনো s বসাই না, দ্যাট মিন্স no s will be here। এখানে হচ্ছে no s, এখানে s বসানো যাবে না, কারণ I এর সাথে আমরা s বসাই না। হি বা she থাকলে আমরা ভার্বের সঙ্গে s বসাতাম, এই কারণে আমরা এখানে কোনো এস দেইনি। দেখো স্লিপের লাস্টে কিন্তু কোনো এস নেই। অন্যগুলাতে যেমন ধরো হেল্পের লাস্টে একটা এস আছে, তারপরে যে ওয়ার্ডটা আছে গোজ এর লাস্টে একটা ইএস আছে, কিন্তু এখানে আই এর পর স্লিপের পরে কোনো এস অ্যাড করা হয়নি। আমি পাশে লিখে দিচ্ছি নো এস, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, নো এস। নেক্সট ওয়ান, দে গো। এখানে দে এর বেলায় বলা আছে দে মানে হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্ট, অনেকগুলা মানুষ একসাথে। যখন অনেকজন একসঙ্গে থাকবে তখন আমরা ভার্বের সাথে এস দিব না, কাজে এখানেও আমরা পাচ্ছি নো এস। কারণ হচ্ছে দে হচ্ছে অনেকজন একসঙ্গে প্লুরাল সাবজেক্ট, যখন প্লুরাল সাবজেক্ট হয় তখন আমরা কোনো এস ব্যবহার করি না, নো এস। হি বা শি থাকলে আমরা এস ব্যবহার করি, কিংবা কারো নেম থাকলে আমরা এস ব্যবহার করি। কিডস, এখানে কিডস বলতে অনেকগুলা কিডস কে মেনশন করা হচ্ছে, কাজে এখানে আমরা কোনো এস দিব না, লাইকের পরে কোনো এস হবে না এখানে। Kids do not like the medicines. Like এর পরে দেখো এখানে কোনো s দেওয়া নাই, that means this one also no s. Okay. Next one, do you need some help? আমরা এখানে ইউ দিয়েছি, ইউর পরে আমরা ভার্বের সাথে কখনো এস বসাইনি। ডু ইউ মিস আমি লিভ নিয়ে কি আবার ঢুকবো? আমি এবারও স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে লিভ নিয়ে আবার জয়েন করো, লিভ নিয়ে জয়েন করো, দেন ইট উইল বি ওকে আই থিংক। এখানে আমাদের নো এস, কারণ হচ্ছে আমরা ইউর পরে কখনো এস ব্যবহার করি না। আমরা আগেই বলেছি হি শি এবং কোনো এস নেম থাকলে আমরা তখন এস ইউজ করব। সবাই কি বুঝতে পারছো? এখানে দেখো নিড এর পরে কিন্তু কোনো এস দেওয়া নেই। নেক্সট ওয়ান, দিস ইজ ডিফারেন্ট। এখানে আমরা আগেই বলেছি যখন হি বা শি থাকবে তখন আমরা ভার্বের পরে এস দিব। এখানে দেখো শি এর পরে আমরা এখানে একটা ইএস ব্যবহার করেছি, এস ব্যবহার করেছি, এলওভি লাভ আছে। শি লাভস হার চিলড্রেন টু মাচ, সে তার ছেলে মেয়েদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসে। লাভস, এখানে লাভের পরে আমরা একটা এস দিয়েছি কারণ এখানে আমাদের শি আছে। আমি আগেই বলেছি যখন হি বা শি থাকবে, কোনো নেম থাকবে, তখন আমরা ভার্বের শেষে একটা করে এস দিব। নেক্সট ওয়ান, আই টেক। আই এর সাথে আমরা এস দিব না, কারণ আই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন। দিস ইজ নট ডিফারেন্ট, এটা আমরা আগে যেরকম করেছি এটাও নো এস। এখানে দেখো আই আছে, আই টেক এক্সারসাইজ রেগুলারলি, প্রতিদিন আমি এক্সারসাইজ করি বা প্রতিদিন আমি ব্যায়াম করি। আই টেক, আই এর পরে টেক এর পরে কোনো এস হবে না, কারণ হচ্ছে আই হচ্ছে ফার্স্ট পারসনের সাথে আমরা যখন ভার্ব দেই তখন আমরা কোনো এস সেখানে ইউজ করি না, এই কারণে কোনো এস হয়নি। এখানে যদি আই না হয়ে হি বা শি হতো তাহলে আমরা সেখানে ভার্বের সাথে এস দিতাম। ওকে, নাও উই আর গোইং টু, সবাই একটু নাম্বার 1টা খেয়াল করো, এখানে টিক মার্কটা মুছে গিয়েছে। মাই ফ্রেন্ড, মাই ফ্রেন্ড বলতে এখানে থার্ড পারসনকে বোঝানো হয়েছে, এই কারণে আমরা ভার্বের পরে একটা এস দিয়েছি। দেখো এখানে এস দিয়েছি। হি গোস, হি বলতে আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারকে বুঝিয়েছি, এই কারণে ভার্বের পরে আমরা একটা এস দিয়েছি। তাহলে দেখো নাম্বার 1, নাম্বার 2 এবং নাম্বার 7 এই তিনটা জায়গায় আমরা ভার্বের পরে এস দিয়েছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে, কারণ হচ্ছে এখানে একজনের কথা বলা হচ্ছে এবং সে হচ্ছে থার্ড পারসন। হি আছে, শি আছে, মাই ফ্রেন্ড আছে, এই জন্য আমরা সেখানে এস ব্যবহার করেছি। কিন্তু যদি একজন না হতো, অনেকজন একসঙ্গে হতো, তাহলে আমরা এখানে এস অ্যাড করতাম না, সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধু নর্মালি ভার্বটা লিখে দিতাম, কিন্তু কোনো এস আমরা এখানে ব্যবহার করতাম না। এখন আমরা এক্সাম্পলে চলে যাব, আমি একজন একজন করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব। আর এখন আমরা যেটা পড়ছি সেটাকে বলা হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট সিম্পল। ওকে, I hope everyone has understood now. Okay, now I would like to ask you one after another. একজন একজন করে আমাদেরকে অ্যানসার সহ সেন্টেন্স গুলা বলবে। Okay, I'm starting from the beginning. Shopto, tell me number 1. My friend helps me. My friend helps me. Helps Right. me. That was the right one. Thank you. Now I will go to Ridwan. Ridwan, number 2. Yes, I want to say. Yes, we'll ask you to wait koro. He goes to beach every weekend.
He goes to beach every weekend. Right. Beach মানে হচ্ছে সমুদ্র তীরের এলাকা আর weekend মানে হচ্ছে ছুটির দিন। সে প্রত্যেক ছুটির দিনে বিচে যায়। আরিশা নওরিন নাম্বার 3. Okay, Miss. Number 3, I sleep late on the Thursday. Okay, right. তাহলে আমরা এখানে কোথায় এস দিয়েছি? এস আমরা দেইনি, কারণ হচ্ছে আই এর সঙ্গে আমরা এস ব্যবহার, এস আমরা আই এর সাথে অ্যাড করি না। নিশা তানজুম শিফা নাম্বার 4. Okay, Miss. They go to children daily. Collect daily go. They go to college daily. আবার বলো, they go to college daily. College daily. Daily, right. আমরা এখানে গো এর সাথে কোনো এস দেইনি, কারণ হচ্ছে আমরা এখানে দে দিয়েছি, অনেকজন মানুষের কথা একসঙ্গে বলা হচ্ছে, এই কারণে আমরা এখানে কোনো এস ব্যবহার করিনি। নাও আই এম গোয়িং টু একজন একজন করে নাম বলছি। নাউসাবা নাম্বার 5, রোজলিন নাম্বার 6, ফারহান মাহফুজ নাম্বার 7. নাউসাবা স্টার্ট। Kids do not like the medicines. Kids do not like the medicines, right. Roslyn number 6, Farhan Mahfouz number 7. Do you need some help? Right. In the answer, Children. Too much, right. Niti number 8. Yes, Miss. Number 8. I take exercise regularly. Take. Right. আর আরিশাকে জিজ্ঞেস করেছি পূর্ণ নাম্বার 1, রাহিন নাম্বার 2. পূর্ণ 1, রাহিন 2. পূর্ণ নাম্বার 1, রাহিন নাম্বার 2. My বলো কোনটা? কোনটা? My friend. my friend helps me. My friend helps me. Rahin number 2. Rahin number 2. My friend. He goes to beach every weekend. Right. Now I'm My going to friend Shravanti number 3. Shravanti number 3. যার পড়া হয়ে যাবে সে মিউট করে দিবে, তা না হলে কিন্তু My friend helps me. শ্রাবন্তী নাম্বার 3. শ্রাবন্তী you have to unmute yourself. বাবা unmute করে নাও। I sleep late on Thursday. Thursday. I sleep late on Thursday. Thursday আমি দেরি করে ঘুমাই। Sharaf Nawar number 4. Sharaf Nawar number 4. মিস এটা কি লিখতে হবে? না, কিচ্ছু লিখতে হবে না। Sharaf Nawar number 4. Muntasir number 4. They go to college every day. Well done. Now Fiona number 5. Yes, Miss. Kids do not like the medicines. Right. Kids do not like the medicine. Nusaiba number 6. Do you need some help? Well done. Farhan Mahfouz number 7.
She loves her children too much. রাইট। আর কাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি? ক্যান ইউ প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড? আমাকে তো আগে জিজ্ঞেস করেছিল। নীতি, আদিবা। Okay, Adiba, tell me number 7. Number 7. Okay, miss. She loves her children. She loves her children too much. Anyone else to tell me the answer? আর কারো answer বলা বাকি আছে? সবাইকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। Yes, miss. No, yes, miss. আরেকজনকে আমি দুবার ডেকেছি। শারাফ নাওয়ার, তোমাকে আমি মিস আমার একটু সমস্যা ছিল। শারাফ, tell me number 8. আমার একটু সমস্যা ছিল, আমি কোনো কিছু শুনতে পাইনি। Okay, now I hope it's okay. Sharaf, tell me number 8. বলো I take exercise regularly. Sharaf, number 8. বলো I take বলো বলো I take exercise. এই যে এই লাইনটা বলো আমাকে। Exercise Regularly. take Regularly. Okay. regular take. Regularly. Nice. Thank you, Sharaf. তাহলে আমরা এতক্ষণ করলাম সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স পড়েছি। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা পড়েছি যখন হি থাকবে তখন আমরা ভার্বের সাথে একটা এস দিব। এই যে দেখো হি এর পাশে এস আছে। যখন শি থাকবে তখন আমরা ভার্বের শেষে একটা এস দিব। কারণ নেম থাকবে, একজনের নেম বলা থাকবে তখন আমরা ভার্বের শেষে একটা এস দিব। কিন্তু যখন আই থাকবে, দে থাকবে বা ইউ থাকবে তখন ভার্বের সাথে আমরা এস ব্যবহার করব না। যেখানে যেখানে এস হবে না সেখানে সেখানে লেখা আছে নো এস। নো এস দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় নো এস লেখা আছে, মানে হচ্ছে এইসব জায়গায় আমরা ভার্বের সাথে এস। আমি এখন কিছু বুঝতে পারিনি 1 থেকে 8 পর্যন্ত। হ্যাঁ, তোমাকে ক্লাসটা সাউন্ড ছিল না। দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে। এরপর আমরা আরেকটা স্লাইড করব, তখন তোমার কাছে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, আমরা এখন পড়ছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। বর্তমান এতক্ষণ তো তোমার সাউন্ড ছিল না, তুমি কোনো শব্দ শুনতে পাওনি, এই জন্য পড়া বুঝতে পারোনি। সাউন্ড ক্লিয়ার থাকলে তুমি বুঝতে পারতে। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হচ্ছে বর্তমান সময়ে আমরা যেসব কাজ করি সেটাকে বলা হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। এবং সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা ভার্বের সাথে এস ব্যবহার করি কিছু কিছু জায়গায়। যখন হি থাকে তখন আমরা ভার্বের সাথে এস দেই, শি থাকে ভার্বের সঙ্গে এস দেই, অথবা কারো নেম থাকে ভার্বের সঙ্গে এস দেই। যেমন ধরো আমি বললাম এখানে আছে আমাদের নাউসাবা। নাউসাবা ড্রিঙ্কস টি, নাউসাবা ড্রিঙ্কস মিল্ক। এই যে আমি নাউসাবার পরে ড্রিঙ্ক কথাটা ব্যবহার করছি, আমরা ড্রিঙ্কের সাথে এস দিচ্ছি। কারণ হচ্ছে আমরা এখানে পড়েছি যে কারো নেম থাকলে তখন আমরা ভার্বের সাথে এস দেই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে। ফারহান রানস ফাস্ট, ফারহান জোরে দৌড়ায়। ফারহান রানস ফাস্ট, ফারহান মাহফুজ রানস ফাস্ট। তার মানে হচ্ছে আমি এখানে ফারহান মাহফুজ বলার পরে রানের সঙ্গে এস দিচ্ছি, কারণ আমরা এখানে একটা নেম ব্যবহার করছি। ঠিক আছে, এরপরে আমি ফিওনাকে বললাম ফিওনা ইজ এ গুড গার্ল, শি গোজ টু স্কুল এভরিডে। এই যে আমি শি দিচ্ছি, শি এর পরে আমি গোজ দিচ্ছি, গো এর পরে এস দিচ্ছি। এখানে আমরা এই রুল অনুযায়ী শি এর সঙ্গে গো এর পরে এস দিচ্ছি, কারণ হি বা শি দিলে আমাদের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে একটা এস ব্যবহার করতে হবে। আরেকটা এক্সাম্পল, মিস এটা কি অ্যাজ বাই ইজ এর ব্যবহার? বলো, আবার বলো। আই কুডন্ট হিয়ার ইউ, তোমার কথা বুঝিনি আমি। মিস সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে কি অ্যাজ বাই ইজ এর ব্যবহার? হ্যাঁ, এস বা এস হবে যদি হি শি বা কারো নেম থাকে। এই তিনটা ছাড়া যদি আই থাকে, ইউ থাকে বা দে থাকে তখন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে এস হবে না। শুধু এই তিনটা বেলায়, এই তিনটার বেলায় শুধুমাত্র এস বা ইএস অ্যাড হবে। হি শি বা কারো নেম থাকলে তখন এস বা ইএস অ্যাড হবে। নাও উই আর গোয়িং টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড। আমরা পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। ওকে, let's go to our next slide of the day. আমরা এখন করব হচ্ছে টাং টুইস্টার।
Everyone can see the screen properly. Yes, miss. Yes, miss. Our Yes, tongue miss. twister for today is Tongue twister. there was a Miss. fisherman named Fisher. There was a fisherman. Fisherman মানে হচ্ছে জেলে। একটা জেলে ছিল যার নামই ছিল ফিশার। যেহেতু ওর নামে ছিল ফিশার, এই জন্য ফিশারের মধ্যে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করেছি। দেখো ফিশারের মধ্যে কিন্তু এখানটাতে ফিশারের যখন আমরা কারো নাম লিখি তখন আমরা ক্যাপিটাল লেটার নেই, তার মানে হচ্ছে ওর নামটাই ছিল ফিশার, এই জন্য এফ এ আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়েছি। দেয়ার ওয়াজ এ ফিশারম্যান, একজন জেলে ছিল যার নাম ছিল ফিশার। So we are going to practice here. There was a fisherman named Fisher. Named মানে তার নাম ছিল, তার নাম ছিল। Named মানে হচ্ছে কারো নাম রাখা। There was a fisherman named Fisher. 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 সবাই এখন ঝটপট টাং টুইস্টারটা খাতায় লিখে ফেলো। খাতায় বা যদি if you don't have the copy you can write on a page, একটা পেজে লিখে ফেলো, লিখে আমাকে দেখাও। I want to see everyone's handwriting. সবার হ্যান্ডরাইটিং মিস কি বলেছেন আমি শুনতে পাইনি, আমার সাউন্ড বন্ধ ছিল। সবাই tongue twister, please write down the tongue twister in your copy and draw a fish. কারো কাছে কেউ ফিশ আঁকতে পারলে একটা ছোট্ট ফিশ এঁকে ফেলো পাশে। মিস Yes, বলো। এবং সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দিয়েছিলেন তখন পাশে সব স্ক্রিন দেখা যাচ্ছিল, ওই সময় আমি আপনাদের লিখেছি। Okay, that's nice. There was Agi our likhe. tongue twister for today. There was a fisherman named Fisher. 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 এতক্ষণ আমরা আসতে পড়েছি, এখন আমরা অনেক ফাস্ট করবো। এতক্ষণ আসতে পড়েছি কিন্তু এখন একদম টাং টুইস্টার আমরা জানি যে অনেক দ্রুত করতে হবে। তাহলে কিভাবে করবো আমরা? লিখেছেন? হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি, একটু পরে দেখবো, সবার কপি দেখবো আমি। There was a fisherman named Fisher. 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 Miss, I have finished. Okay, nice. সবাই everyone is done with the tongue twister. সবাই কিন্তু আমরা এখন tongue twister Yes, করতে miss. লিখছি। আমি Yes, স্ক্রিন miss. অফ করে দিব। স্ক্রিন অফ করে দিব, সবাই ঝটপট খাতায় লিখে ফেলো। মুনতাসির, have you finished your writing? মুনতাসির, writing finished. Farhan Mahfuz, writing finished. Now Miss, Sabah can you Hafsa. see my copy? No, teacher. There was a fisher named Fisher. There was a fisher named Fisher. There was a fisher named Fisher. Named Fisher. Named কে বলবে? Name না বললে তো tongue twister হবে না। There was a fisher. There was a fisher named There Fisher. was, Miss, আমার লেখা শেষ. there There was was a a fisherman fisher named named Fisher. There was a fisher named Fisher. Okay, now I am going to remove I the have slide. finished. এখন আমি tongue twister এর slide off করে দিব। Okay, let's stop the slide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miss, আমি তো অনেক আগেই শেষ করেছিলাম। Okay, দেখি কার কার লেখা হয়েছে। Everyone show me the screen. All of you, show me your copy, show me your handwriting. কার লেখা কেমন হয়েছে দেখি। আরিশা নওরিন, fantastic. আরিশা লেখা অনেক সুন্দর। ফারহান মাহফুজ, very My good. handwriting. আমি Rosin, very Thank good. you. My handwriting. Nausaba Nuha, well done, Baba. Fantastic. Ridwan, My well done, handwriting Baba. is nice. নীতি তোমার হ্যান্ডরাইটিং অনেক সুন্দর হয়েছে। স্বপ্ন, ভেরি গুড স্বপ্ন। সবাই হ্যাঁ সবার লেখা শেষ। So we can start. মিস আমারটা শারাফ নাওয়ার, শারাফ তোমার কপি দেখো, সামনে নিয়ে আসো, কপি সামনে নিয়ে আসো, আরো সামনে। মিস আমার লেখা শেষ। ওয়েল ডান রাহিন, তোমার লেখা বোঝা যাচ্ছে। শারাফ আরেক স্ক্রিনের সামনে আনো, লেখাটা সামনে আনো। ভেরি ওয়েল ডান, শারাফের হ্যান্ডরাইটিং অনেক সুন্দর। শারাফ এক্সেলেন্ট। মুনতাসির, where is your writing? মুনতাসির আমাকে খাতা দেখায়নি, লেখা শেষ হয়েছে? I go to washroom. কি গো? মিস আমারটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে, একদম ভেরি ক্লিয়ার বাবা।
পূর্ণ, পূর্ণ, show me your writing. পূর্ণর খাতা কোথায়? শ্রাবন্তী, show me your handwriting. শ্রাবন্তী, দেখি শ্রাবন্তীর হ্যান্ডরাইটিং দেখবো। পূর্ণ, well done, that is nice. শ্রাবন্তী এক্সেলেন্ট বাবা। ওকে, আমি এখন স্ক্রিন অফ নাইস এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্ক্রিন অফ করবেন, আপনি করে অনেক আগে দিয়েছেন। হ্যাঁ, অফ করে অনেক আগে দিয়েছি, ভুলে বলছিলাম। আচ্ছা, সবাই এখন তোমাদের খাতাটা টেবিলের উপর রাখো। এখন আমরা টাং টুইস্টার কম্পিটিশন করব। চারজন করে নিয়ে আসবো। চারজনের মধ্যে একজন করে উইনার বানাবো, ঠিক আছে? এখন আমরা টাং টুইস্টার কন্টেস্টে যাব। ফার্স্ট কে জয়েন করবে? হু ওয়ান্টস টু জয়েন টু দ্য কন্টেস্ট? টাং টুইস্টার কন্টেস্ট। Miss, I want. আমি বলবো। কথা বলবে না কেউ, কথা বলবে না। রেজ ইউর হ্যান্ড। মিউট করে দিয়েছি সবাইকে, শুধু হাত তোলো। একজন একজন করে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, ওকে। Miss, tongue twister মানে কি? টাং টুইস্টার, এই যে আমরা লাইনটা প্র্যাকটিস করছি, এটাকে বলা হয় টাং টুইস্টার। টাং টুইস্টার করলে স্পিকিং এর স্পিড বাড়ে, নতুন নতুন ওয়ার্ড শেখা যায়, ফ্লুয়েন্সি বাড়ে। এছাড়া টাং টুইস্টার যখন আমরা প্র্যাকটিস করি তখন আমরা অনেক বড় বড় সেন্টেন্স তাড়াতাড়ি বলতে পারি। নরমালি যখন আমরা ইংলিশ বলতে যাই দেখা যায় একটুখানি বলার পরে থেমে যায়। যখন আমরা টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করি তখন আমরা অনেক বড় বড় সেন্টেন্স ইজিলি বলে ফেলতে পারি, কিন্তু সেটার জন্য তোমাকে টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করতে হবে। তুমি যদি টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু বড় বড় সেন্টেন্স খুব সহজে বলতে পারবে না, ঠিক আছে? I am going to add you one after another. একজন একজন করে সবাইকে অ্যাড করছি কম্পিটিশনের জন্য। ওকে, টাং টুইস্টার কম্পিটিশন, গেট রেডি এভরিওয়ান। আমি সবাইকে অ্যাড করে দিয়ে তারপর সবার নাম বলবো। ওকে, এভরিওয়ান ডু সবাই প্র্যাকটিস করো, তা না হলে কিন্তু কন্টেস্টে হেরে যাবে। যখন ফ্রেন্ডের সাথে কম্পিটিশন করবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু একেবারে ঘোড়ার ডিম পাবে। দুদার সবাই প্র্যাকটিস করো, জোরে জোরে প্র্যাকটিস করে দিও, মিউট করে দিয়ে সবাই এভরিওয়ান গো ফর প্র্যাকটিস। Miss, there was a fisherman named Fisher. Not there was a fisherman named Fisher. There was a fisherman named Fisher. There was a fisherman named Fisher. Miss, আমি একটু বলবো। There was a fisherman named There was a fisherman named Fisher. There was a fisherman named Fisher. There was a fisherman named Fisher. মিউট করে দাও, সবাই এখন প্র্যাকটিস করছে, কথা বলো না কেউ। মিউট করে দিয়ে সবাই প্র্যাকটিস করো। আর প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু ঘোড়ার ডিম পাবে, আগেই বলে দিলাম। ফ্রেন্ডরা কিন্তু তোমার ফ্রেন্ড দেখা যাবে ট্রফি পাবে আর তুমি পাবে ঘোড়ার ডিম যদি তুমি প্র্যাকটিস না করো। আম্মু জিজ্ঞেস করবে আজকে I want to say, Miss, আর হাসির কথা বলিয়েন না, আমি তো পড়তেই পারছি না। খালি হাসি ওকে, না আমি এখানে 5 জনকে দিয়েছি, 5 জনের নাম বলছি যে এই 5 জনকে দিয়েছি। এরা সবাই এখন কম্পিটিশন করবে, টাং টুইস্টার কম্পিটিশন। I will start our tongue twister competition for today. রিদওয়ান, আরিশা নওরিন, স্বপ্ন, ফিওনা, রোজদিন, 5 জন আছে। রিদওয়ান, আরিশা নওরিন, স্বপ্ন, ফিওনা, রোজদিন। আমি একজন একজন করে পরে সবাইকে নিয়ে আসবো। এখন কেউ কথা বলবে না, এখন কেউ কথা বলবে না, এর পরেরটাতে তোমাদেরকে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ প্লিজ, এখন কেউ কথা বলো না। 5 জন আছে এখানে। আমরা যখন 1 2 3 স্টার্ট বলবো সাথে সাথে শুরু করতে হবে। আর যারা যারা দেখছো, এই যে ফারহান, মাহফুজ, শিফা, নাউসাবা, নীতি, তোমাদেরও কিন্তু একটু পরে কম্পিটিশন করতে হবে। মুনতাসির, শারাফ, নাওয়ার, রাহিদ, আদিবা, সবাইকে কম্পিটিশন করতে হবে। সো তোমরা খুব কেয়ারফুলি শুনবে ওরা কিভাবে বলে, তোমরা ঠিক করবে এখান থেকে কে উইনার হবে, মানে কে ফার্স্ট হবে। সবার মুখের দিকে তাকাবে। কোথায় তাকাতে হবে? চোখ না, নাক না, মুখের দিকে তাকাবে, কোনো ভুল করে নাকি দেখার জন্য। টাং টুইস্টার বলতে হবে 5 বার। কয়বার? 5 টাইমস।
5 টাইমস যখন 1 2 3 স্টার্ট বলবো তখন সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে। আর যারা দেখছো খুব খেয়াল করবে ওরা কোনো মিসিং করে নাকি, মানে কোনো ওয়ার্ড বাদ দেয় নাকি, 5 বারের জায়গায় 4 বার বলে নাকি, ঠিক আছে? এবং 1 2 3 স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে। ওকে, সো উই আর গোইং টু স্টার্ট নাও। এভরিওয়ান গেট রেডি। 1 2 3 স্টার্ট। Okay. 5 বার বলতে বলেছি। মিস আমি 10 বার বলেছি তাও আমি ফার্স্ট হয়েছি। কিভাবে তুমি ফার্স্ট হবে? তুমি কি জানো তুমি ফার্স্ট হবে না সেকেন্ড হবে? ওকে, এখন হচ্ছে যারা দেখেছে ওরা ডিসাইড করবে হু ওয়াজ Please, দ্য আমি- উইনার। তোমরা আমাকে বারবার বলো বলেছি। এই 5 জনের মধ্যে কারটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে, কে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বলেছে এবং কে সবার আগে 5 বার কার সবার ভালো হয়েছে, সবচেয়ে ভালো ছিল কারটা। যারা দেখছো তারা বলবে রাহিন, মুনতাসির, ফারহান মাহফুজ, আদিবা। রাহিন, টেল মি হু ওয়াজ দ্য বেস্ট ইয়ার, এখানে কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? ফিওনা, রাইট। ওকে, নাও আদিবা আনমিউট করে দাও। আমার সাউন্ড তো শোনাই যাচ্ছিল না। বেস্ট ইয়ার, এখানে কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? স্বপ্ন। ওকে, আবির, হু ওয়াজ দ্য বেস্ট ইয়ার, কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? স্বপ্ন। ওকে, নাও নীতি বলো কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল এখানে? You have to tell me the name. হ্যাঁ বলো কারটা সবচেয়ে বেস্ট ছিল? মিস নিশাতেরটা। এই নামে তো কেউ নেই, এখানে 5 জন আছে। ওকে, নাও নিশাতেরটা। নিশার নামে এখানে কেউ নেই, ভুল নাম বলেছো। এখন সবাই বলো কারটা সবচেয়ে বেস্ট ছিল এখানে? স্বপ্ন। আচ্ছা, আমরা 3 জনের 4 জনের ভোট পেয়েছি স্বপ্নেটা। ওকে, এই রাউন্ডে হচ্ছে স্বপ্ন হচ্ছে উইনার। কংগ্রাচুলেশন স্বপ্ন। ফিওনারটা অবশ্যই ভালো ছিল, ফিওনারটাও বেস্ট ছিল। আমরা এই রাউন্ডে 2 জনকে দিচ্ছি, স্বপ্ন এবং ফিওনা। ইউ আর দ্য উইনার ফর দিস রাউন্ড। এভরিওয়ান গিভ দেম আ বিগ ক্ল্যাপ। জোরে একটা ক্ল্যাপ দাও ওদেরকে, অনেক জোরে জোরে ক্ল্যাপ দাও সবাই। সেটা ঠিক স্বপ্ন এবং হচ্ছে, ফিওনা, কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ। ফিওনাটা খুবই ভালো ছিল, আমি নিজে দেখেছি। স্বপ্নটা অনেক ওকে। ছিল কিন্তু ওই জন্য আমার আওয়াজ শোনা যায়নি। নাও এখন আমরা যাব অন্যদেরকে অ্যাড করার জন্য। একজন সবাইকে অ্যাড করব। ইয়েস, বলো বাবা, শুনছি মিস শুনছি, বলো। আমার আওয়াজ শোনা যায়নি। আওয়াজ শোনা না গেলে তো হবে না, আওয়াজ শুনতে হবে। টাং টুইস্টারের প্রথম শর্তই হচ্ছে আওয়াজ শুনতে হবে। তাহলে কম্পিটিশন করা যায়। ছিল ওই জন্য। আমি কিন্তু এখন সবাইকে অ্যাড করছি কম্পিটিশনের জন্য। গেট রেডি এভরিওয়ান। মিউট করে প্র্যাকটিস করো সবাই, প্র্যাকটিস করো। গেট মিউটেড এন্ড ডু দা প্র্যাকটিস। হারি আপ। Get muted and do the practice. আমরা এখানে পেয়ে গিয়েছি পরের রাউন্ডের জন্য স্টুডেন্টস। আমরা এখানে পেয়েছি contestants. We have here today, আমি নাম বলছি সবার একজন একজন করে। রাহিন, নাউসাবা, সবাই হাত তুলো। মিস যখন নাম বলবো হাত তুলবে। রাহিন, নাউসাবা, শ্রাবন্তী, আদিবা,
Nisha, Tanzum, Shifa, Farhan, Mahfuz, Abir, Punno. Welcome to the competition for today. আমরা এখন টাং টুইস্টার কম্পিটিশন করব, সবাই জোরে জোরে বলতে হবে। একটু আগে তোমরা দেখেছো আরিশা নওরিন কিন্তু জোরে আরিশা নওরিনের সাউন্ডে প্রবলেম ছিল, এই জন্য ও উইনার হতে পারেনি। আরিশা নওরিন কিন্তু খুব ভালো টাং টুইস্টার করে, বাট কম্পিটিশনে এসে ও এখানে উইনার হতে পারেনি কারণ ওর সাউন্ডটা শোনা যায়নি ঠিকমতো, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য সাউন্ড। সবাই স্পিকারের সামনে এসে কথা বলবে, হেডফোন থাকলে হেডফোন স্পিকারের সামনে রাখবে, আর হেডফোন না থাকলে তোমার ল্যাপটপ বা মোবাইলের যে স্পিকার সেটার সামনে মুখ নিয়ে বলবে, তা না হলে কিন্তু তোমার সাউন্ড শোনা যাবে না। 1 2 3 স্টার্ট বলার সাথে সাথে শুরু করবে, আর কয়বার বলতে হবে? 5 বার। You have to tell the tongue twister 5 times. Okay, best of luck for everyone. We are going to start now. 1 No more talking now. এখন কেউ কথা বলবে না। 1 2 3 start. There was a fisherman named Fisher. 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 5 বারের পর time is over. 5 times এর counting শেষ, time শেষ। Okay, now everyone tell me who was the best here? কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? Rahim. Miss Rahimer. Miss Rahim. Miss Rahimer. Anyone else? আর কারো নাম বলতে চাও তোমরা? রাহিনের পরে কারটা ভালো ছিল? Miss Abire. আবির। Miss Okay. Abire. Miss Okay. তারপরে নিশাতে। হ্যাঁ? তারপরে নিশাতে ছিল। Okay. So we got in this round we got 2 winner. আমরা দুইজন উইনার পেয়েছি, রাহিন and আবির। Congratulations. Give them a big clap. সবাই জোরে ওদেরকে একটা তালি দাও, অনেক জোরে। Congratulations. Congratulations. Congratulations to both of you, Rahin and Abir. নেক্সট টাইম তোমরা আরো ভালো করবে এবং স্কুলে যত কম্পিটিশন হবে, স্পেলিং বি কম্পিটিশন হয়, অন্যান্য কম্পিটিশন হয়, সেগুলোতে তোমরা পার্টিসিপেট করে উইনার হবে। হ্যাঁ, সো আওয়ার wishes are always for you. হ্যাঁ বলো বাবা। মিস আমি কি লিভ নিয়ে নিতে পারি? হ্যাঁ নিয়ে নাও, তুমি লিভ নিয়ে নাও। ওকে, না আমি কি লিভ নিতে পারি? আমি তো হালকা অসুস্থ আছি তাই। না এখন লিভ নেওয়া যাবে না, নিশাত আগে পারমিশন চেয়েছিল, এই জন্য ওকে পারমিশন দিয়েছি। আমরা এখন গ্রামার পার্টে চলে যাব। ওকে, now we are all going to our next grammar part, that is the present tense to past tense. আচ্ছা, I have to do one thing. আমি ক্লাসের জন্য একটা ছবি তুলে নিই। হ্যাঁ সবাই, everyone give me a smile. ক্লাসের জন্য একটা ছবি তুলবো। মিস Yes বাবা। আপনার কি হয়েছে? কোথায়? আপনার মন খারাপ মনে হচ্ছে। না আমার মন খারাপ না, আমার হচ্ছে শরীর খারাপ। আমার হচ্ছে 4-5 দিন ধরে শরীর খারাপ, কারণ হচ্ছে আবার চোখে বেশ প্রবলেম হচ্ছে। আমার চোখের নিচে এই জায়গাটা অনেক ফোলা ছিল, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, এটা উঁচু হয়ে এরকম বন্ধ হয়েছিল। আজকে চশমা পরে আমি কোনো মতে একটু পর পর চোখে জ্বালা করছে আর চোখ চুলকাচ্ছে অনেক বেশি। এই 3 দিন আমি চোখে গরম পানি দিয়ে সারাক্ষণ শ্যাক দিয়েছি আর মেডিসিন দিয়েছি। নাও আজকে অনেক বেটার, আই এম বেটার টুডে। ওকে, everyone give me a smile. I will take one picture of you. Okay, 1 2 3 cheese. Everyone smile, smile. স্বপ্ন, রাহিন, হ্যাপি, নাইস, অনেক সুন্দর। Thank you very much. Now we are going to our next slide. আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। এর পরের স্লাইডে আমাদের আছে about ed, মানে হচ্ছে ভার্বের সাথে, যে কোনো ভার্বের সাথে আমরা যখন ed অ্যাড করি তখন কিভাবে আমরা past tense করি সেটা আমরা এখন প্র্যাকটিস করব। শুধু একটা জিনিসই এখানে অ্যাড করব, ভার্ব দেওয়া আছে want, want এর শেষে আমরা ed অ্যাড করেছি, কি হয়ে গেছে? wanted। সবাই খেয়াল করো একটু, এখানে দেখো want আছে, প্রথমটা আছে want,
ওয়ান্টের লাস্টে আমরা ইডি অ্যাড করেছি, তাহলে কি হয়ে গেছে ওয়ান্টেড। ফিনিশ, ফিনিশ মানে কোনো কিছু শেষ করা, ফিনিশের শেষে আমরা ইডি অ্যাড করেছি, তাহলে পাস্ট টেন্সে আমরা বলবো ফিনিশড। ওয়াশ, ওয়াশড, শুধু ইডি অ্যাড করেছি। স্মাইল, স্মাইলড, স্মাইল মানে হাসা, স্মাইল মানে আগে হেসেছিল। অ্যারাইভ মানে পৌঁছানো, অ্যারাইভ, অ্যারাইভ, অ্যারাইভ মানে পৌঁছে গিয়েছিল। কুক মানে রান্না করা, কুকড মানে রান্না করেছিল। এভাবে আমরা প্রত্যেকটা ভার্বের শেষে শুধু ইডি অ্যাড করছি এখানে। বেক, বেকড, বেকের লাস্টে একটা ইডি দিয়েছি, এখানে যেহেতু লাস্টে ই আছে আমরা শুধু ডি দিয়েছি এখানে। পাশের স্লাইডটা দেখো সবাই। কল, কল্ড, লাস্টে ইডি দিয়েছি। ভিজিট, ভিজিটেড, লাস্টে ইডি দিয়েছি। হোপ, হোপড, লাস্টে ইডি অ্যাড করা আছে। ওয়ার্ক, ওয়ার্ক, শেষে ইডি অ্যাড করা আছে। প্লে, played, only ed is added here. Watch, watched, enjoy, enjoyed. ওকে, আমরা এখন এক একজন তিনটা করে এখান থেকে রিড আউট করব। First, we will practice together. সবাই একসাথে এখন আমরা প্র্যাকটিস করব। All of you look at the screen and raise your hand. সবাই হাত তোলো, প্র্যাকটিসের জন্য রেডি হও। Want, wanted, want, wanted, প্রত্যেকটা দুবার করে পড়বো। Finish, Want, finish, wanted. finish, Want, finish. wanted. Number 3, Finish, finish. Finish, number 3, finish. wash, 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 washed. Number 4, wash, smile, wash. smiled, smile, Wash. smiled. Number 5, Smile, arrive, smile. arrive, Smile. arrive. Number 6, Number 3, Arrive. wash, Cook, wash, cook, Number 5, Seven, smell, bake, smell. Number bake, 5, bake, bake. Number 6, Bake, bake. call, Number 7, call, bake. call, called. Number 9, visit, visited, visited. Number 10, hope, hope মানে কোনো কিছু আশা করা, আর visit মানে কাউকে দেখতে যাওয়া বা কোথাও যাওয়া। Hope, hoped, hope, hope. Number 11, work, work মানে কাজ করা, work, worked, work, work. 12 number, play, play, played, play, played. 13, watch মানে কোনো কিছু দেখা, watching TV মানে টিভি দেখা, watch, watched, watch, watched. Number 14, enjoy, enjoyed, enjoy, enjoyed. Now I'd like to ask you one after another to tell this. আমি একজন করে সবাইকে জিজ্ঞেস করব, এক একজন আমাকে দুইটা করে বলবে, ঠিক আছে? Okay, I am starting here from Nausaba Hassan. Nausaba 1 2, Nausaba 1 2, Abir 3 4, Punno 5 6. Nausaba, tell me 1 2. Want, wanted. Fish, Finish, finish, finished it. Finish it. finished. Excellent. Abir Finish. 3 4, Abir 3 4, Punno 5 6. Wash, wash. Arrive, arrive, Wash. arrive, arrive, Smile. cooked. Well done. Now Farhan Mahfouz. Farhan Mahfouz. 8 9. Farhan 8 9. Shravunti 10 11. একবার করে বলবে। Call, called. Visit, visited. বলো। Okay, Shravunti 10 11. 10-11. Hope, hoped. What, worked. Very good. You are very intelligent, Shravunti. একবার বলার পরেই দেখো বুঝে গিয়েছে। Now I am going to Adiba. Adiba, tell me 12 and 13. Adiba, Yes, miss. 12 and 13. Yes. Okay, miss. Play, played. Watch, watched. Play, played. Watch, watched. Sharaf Nawar, play. Sharaf 1 2. Sharaf 1 2. Niti 3 4. Want, wanted. Finished, finished it. Wash, wash. Smile, smile. Fiona 5 6. Fiona 5 6. মিস আমি রুইম নিতে চাই, আমার অনেক
ঠান্ডা লেগেছে ও আচ্ছা ভালো ঠিক নাও, লাগছে তুমি লিভ নিয়ে না নাও, যার শরীর খারাপ সে লিভ নিয়ে নাও। রিদওয়ান 1 2, রিদওয়ান 1 2, Okay, miss. Shaurin 3 4, Wanted. Finish it. আরিশা 3 4, স্বপ্ন 5 6, রাহিন 8 9, Smart. স্বপ্ন 5 6, Arrived. Cooked. Break. হ্যাঁ 8 9 কার পড়ার কথা ছিল? Miss Amar. হ্যাঁ রাহিন 8 9, রোজদিন 10 11, Called. Visited. well done, রোজদিন 10 11, Hoped. Word. well done. সবার পড়া হয়ে গিয়েছে এই পার্টটা। নাউসাবা, ডিড ইউ রিড? নাউসাবা পড়েছে? Yes, miss. Okay, so we are going to our next slide. This is our আচ্ছা রিডলটা আমি লাস্টে ধরছি, হ্যাঁ গ্রামার পার্টটা শেষ হলে রিডল পার্টে চলে যাব আমরা। ওকে, our this slide is about the number singular plural অনুযায়ী কিভাবে আমরা নাউন গুলাকে চেঞ্জ করি। নাউন মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিসের নাম, সেটা মানুষের নাম হতে পারে বা কোনো অ্যানিমেলের নাম হতে পারে বা কোনো জিনিসের নাম হতে পারে। এটা কি লিখতে হবে? না লিখতে হবে না, কিছুই লিখতে হবে না, সবাই শুধু স্ক্রিনের দিকে তাকাও। আমরা এখানে সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা নাম্বার চেঞ্জ করব। কিভাবে নাম্বার চেঞ্জ করব দেখো সবাই, একটু খেয়াল করো প্লিজ এন্ড লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস, নিচে যে সেন্টেন্স গুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে দুটা করে দেখো এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ক্যাট, ডগস, একটা ক্যাটের সঙ্গে এস আছে, ক্যাট মানে হচ্ছে একটা ক্যাট, ডগস মানে হচ্ছে অনেকগুলা ডগ, এই জন্য এস দেওয়া। চেরি, টমেটোস, চেরির সাথে এস নেই মানে একটা চেরি, টমেটোস মানে অনেকগুলা চেরি হবে। লিভস মানে হচ্ছে পাতা, আবার অরেঞ্জের সাথে কিন্তু এস নাই তার মানে একটা অরেঞ্জ হবে। পেন্সিল, পেন্সিলের সঙ্গে এস নাই তার মানে একটা পেন্সিল। ব্রাশেস মানে অনেকগুলা ব্রাশ, যখন অনেকগুলা জিনিস একসঙ্গে থাকে তখন সেটার সঙ্গে এস অ্যাড করা থাকে। ম্যান, ম্যান মানে হচ্ছে একজন মানুষ, যদি অনেকগুলা মানুষ হতো এখানে মেন হতো, এখানে ম্যান আছে তার মানে একটা মানুষ। আবার দেখো ও ম্যান দেওয়া নেই, ও মেন আছে তার মানে হচ্ছে ওমেন হচ্ছে এখানে অনেকগুলা ওমেনের কথা বলা হচ্ছে, একজন না। আমরা এখন সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি। নাম্বার 1 এ দেখো সবাই, নাম্বার 1 এ আমাদের বলা আছে there are 2 dogs, যেহেতু এখানে 2 বলা আছে এই কারণে আমরা ডগস দিয়েছি, মানে অনেকগুলো একসাথে। আবার দেখো 1 এই জন্য দিয়েছি ক্যাট, যেগুলো 1 বলবে সেগুলো আমি বাঁকা দাগ দিচ্ছি, আর যেগুলো মোর দ্যান 1 মানে অনেকগুলো বলা আছে সেগুলোকে আমি সোজা দাগ দিচ্ছি। নাম্বার 2 দেখো there are 3 মানে অনেকগুলা 3, তাই আমরা দিয়েছি এখানে টমেটোস। এরপর আবার দেখো 1 বলা আছে তার মানে একটা, 1 চেরি, চেরির সাথে কিন্তু কোনো এস নাই এই জন্য 1 এর সাথে আমরা চেরি বসিয়েছি। নেক্সট 1 5, there are নাম্বার 3 there are 5 leaves, পাঁচটা পাতা বলা হচ্ছে, পাঁচটা পাতা, 5 leaves মানে পাঁচটা পাতা, এখানে 5 আছে এই জন্য লিভস দিয়েছি। আবার এখানে দেখো 1 বলা আছে এই জন্য অরেঞ্জ দিয়েছি, অরেঞ্জের সঙ্গে কোনো এস নাই। নাম্বার 4 1 আছে বাঁকা দাগ দিচ্ছি, 1 বলা আছে এই জন্য পেন্সিল দিয়েছি, পেন্সিলের সঙ্গে কোনো এস নেই। আবার দেখো পাশে লেখা আছে there are 1 pencil and 7 brushes, যেহেতু অনেকগুলো ব্রাশের কথা বলা হচ্ছে এই জন্য ব্রাশের সাথে আমরা এস দিচ্ছি। লাস্ট 1 নাম্বার 5 there are 1 বলা আছে এই জন্য আমরা ম্যান দিয়েছি, যদি 1 এর বেশি থাকতো তাহলে মেন দিতাম। 1 man and 4 women, 4 চারজনের কথা বলা হচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে ওমেন দিয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারছো আমরা কিভাবে নাম্বারের সাথে সাথে আমরা চেঞ্জ করছি। সো আইড লাইক টু আস্ক ইউ নাও ওয়ান আফটার অ্যানাদার, এখন এক একজন করে আমি এক একটা সেন্টেন্স জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে? সবাই খুব খেয়াল করো। রাহিন নাম্বার 1, নাউসাবা নাম্বার 2, আবির নাম্বার 3। রাহিন নাম্বার 1, নাউসাবা নাম্বার There are 2 dogs and 1 cat. রাইট, নাউসাবা নাম্বার 2। There are 3 tomatoes and 1 cherry. Right. Abir number 3. Abir number 3, Farhan number 4, Purno number 5, Sravonti number 6. সবাই যার যার নাম্বার মনে রাখো।
cherry, tomato, tomatoes, আমাকে and সেন্টেন্স one cherry. হ্যাঁ, ফারহান মাহফুজ, ফারহানের আগে কে ছিল? নাম্বার 3 কার ছিল? ফারহানের নাম্বার 4। There are one pencil and 7 brushes. Right. Now I'm Punno. Punno number 5. There one man and 4 women. Right. Adiba, read out number 1. Adiba 1, Sharaf Nawar 2. Adiba 1, Sharaf Nawar 2, Niti 3, Srabanti 4. Miss, I want to say. Leaves orange. There are 5 leaves and 1 orange. Okay, right. এরপর কার ছিল? পরপর পড়ে যাও প্লিজ। Read out. Brushes, pencil. One pencil and 7 brushes. Well done. Next. Miss, Hurry up, hurry up. I want to say. Miss, আমি 2 নাম্বারটা ছিলাম। Okay. Miss, Sharaf Nawar, Sharafের পড়া হয়েছে? I want to say. Read out, বাবা। নাম্বার 3 টা বলো। নাম্বার 2 তে কে ছিল? Number 2. Okay. Now we got the rule of the singular plural. কিভাবে আমরা করব? যখন এই যে খেয়াল করো সবাই। মিস, আমি 2 নাম্বারটা আপনি আমাকে বলতে বলেছিলেন। তুমি কি বলেছো নাম্বার 2? নো মিস। না বললে কিভাবে হবে? নাম্বার 2 টা বলে দাও আমাকে। মিস, I am স্বপ্ন tomatoes and 1 cherry. Right. Thank you, বাবা। এখন সবাই খেয়াল করো আমরা কিভাবে নাম্বারের রুলটা আমরা কিভাবে পড়ছি। নাম্বারের রুলটা খেয়াল করো সবাই। এই যে এখানে লেখা আছে, যখন 1 পারসন থাকবে, একজন থাকবে, তখন আমরা কোনো এস অ্যাড করব না, মানে নো এস। মানে হচ্ছে যখন 1 পারসন বা 1 থিং থাকবে, একজনের বেলায় নো এস। 2 থাকলে অথবা 2 এর বেশি থাকলে তখন আমরা নাম্বারের লাস্টে মানে নাউনের লাস্টে আমরা এস দিব। এই এসটা আমরা কিসের সাথে ব্যবহার করছি? এসটা আমরা দিচ্ছি নাউনের শেষে। তার মানে যখন একজন থাকবে তখন কোনো এস, নো এস। একজনের বেলায় নো এস। আবার যদি 2 বা মোর থাকে তখন আমরা সেখানে কি দিব? সেখানে আমরা একটা এস ব্যবহার করব। যদি 2 জন বা বেশি এস থাকে, মিস, আমি টয়লেটে গিয়েছিলাম তো আমি বুঝিনি। আবার বলবেন। এস দিব আমরা। দেখো যখন একজন মানুষ বা একজন জিনিস, একটা জিনিসের কথা বলা হবে তখন আমরা এস দিব। আর যদি একের বেশি থাকে, 2 বা মোর থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এস দিতে হবে। 1 থাকলে আমরা এস দিব না। সিঙ্গুলার প্লুরালটা আমরা এভাবে ডিসাইড করব, ঠিক আছে? So now we are going to our riddle slide. All of you look at the screen, going to our riddle slide. This is our riddle for today. আমাদের riddle হচ্ছে which month of the year has 28 days? মাসের কোন বছরের কোন মাসের 28 দিন আছে? এটা হচ্ছে আমাদের riddle. মিস, February. Month of the year, মানে বছরের কোন মাসে 28 days আছে?
আচ্ছা Yes, February. ফেব্রুয়ারি কেন জানুয়ারি কেন February. হবে না Yes, Why not February. জানুয়ারি জানুয়ারি 28 ডেজ আছে আমি বলেছি বছরের মাসে 28 ডেজ আছে মাসে 28 ডেজ আছে এটা একটা ট্রিকি কোশ্চেন ছিল যদি কোশ্চেনে বলা হতো যে which month of the year finish with 28 days কোন মাস 28 দিনে শেষ হয় তাহলে অ্যানসার হতো ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে যদি বলা হতো which month of the year সব মাসেই তো 28 ডেজ আছে yes all months হবে অ্যানসার সব মাসেরই 28 days আছে which months of the year 28 days অ্যানসার হচ্ছে all months বোঝা গেছে অ্যানসার বোঝা গেছে সবার যদি বলতো যে which month of the year finish in 28 days যদি ফিনিশ বলা হতো তাহলে আমরা ফেব্রুয়ারি দিতাম কারণ ফেব্রুয়ারি 28 এ ফিনিশ হয় কিন্তু বলা হচ্ছে এখানে সব দেখো মাসে মিস কোন মাসে গ্যালারি 28 দিন আছে সব মাসেরই 28 দিন আছে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সবারই 28 দিন আছে okay so we are going to finish our lesson today our time is over and let's take our lesson again আমরা ভিডিও করব হচ্ছে টাইগার কাপ এটা আমরা ভিডিও করতে পারি এছাড়া আমরা আরেকটা ভিডিও করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে রিডল অফ দ্য ডে রিডল তোমরা ভিডিও করতে পারো টাইম টুইস্টার যদি করো টাইম টুইস্টার হবে 10 times okay it was all about today I'm going to finish the lesson today let's see you in the next time everyone bye bye Miss, bye bye. Assalamualaikum.